في هذا الحفل. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الجلسة الدستورية بخصوص انتخابات 29 من يونيو التي أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن نتائجها الأولية، فيما ننتظر في هذه الجلسة بيان المجلس الدستوري. أهلا بكم سيد الرئيس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، قبل كل شيء نشكركم لحضوركم في المجلس الدستوري. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كما تعلمون المجلس الدستوري في جلسة الألنية منذ أمس الأربعاء إلين هذا الوقت على نتائج المؤقتة جاءت من سن لجنة مستقلة للانتخابات، وسنعلن هذه النتائج الآن إن شاء الله. في البداية دورنا الكلمة لأمين العام للمجلس لقراءة مداولات المجلس بالعربية وبالفرنسية. بعد ذلك نقول لكم كلمة ولا كلمتين إلين تبقوا. إذن الآن أدعو الأمين العام للمجلس الدستوري لقراءة مداولة الدستور. تفضلي سيد. الأمينة العامة للمجلس الدستوري سيدة بنت بنت الخالص تتلو هذا البيان، بيان المداولة باللغتين العربية والفرنسية. المجلس الدستوري الصحفيون الذين دعوا إلى حضور هذا البيان يضعون الميكروفونات لتسجيل البيان الذي ستتلوه السيدة بنت الخالصة الأمينة العامة للمجلس الدستوري باللغتين العربية والفرنسية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مداولة المجلس الدستوري رقم 004/2024 رئاسيات. إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 1991 المراجع، الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والنصوص المعدلة له، القانون النظامي رقم 2019/026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/27 المعدل بالأمر القانوني رقم 2012/028 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012. الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992
المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل. القانون رقم 2021/016 الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2021 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 91/112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1991 المعدل المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية. المرسوم رقم 278/2012 بتاريخ 27 دجنبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية. المرسوم رقم 2024/077 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2024 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 29 يونيو 2024. المرسوم 284/2012 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2012 المطبق للقانون النظامي رقم 022/2009 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2009 المحدد للترتيبات الخاصة لتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج. النظام رقم 002/1997 المجلس الدستوري بتاريخ 5 أغسطس 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية. المداولة رقم 01 عن المجلس الدستوري 2024 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 22 أبريل 2024 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية. المداولة رقم 002 المجلس الدستوري 2024 رئاسيات الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 16 مايو 2024 المتعلقة بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخاب رئاسة الجمهورية 2024. القرارات رقم 001 002 003 004 005 006 و007 الصادرة بتاريخ 16 مايو 2024 على التوالي عن المجلس الدستوري بصحة وقبول ترشح السادة محمد ولي الشيخ الغزواني، محمد لمين المرتجي الوافي، حمادي سيد المختار محمد عبدي، أوتوما أنطوان سليمان سوماري، مامادو بوكار با، العيد محمد المبارك، برام داه عبيد لرئاسيات الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الانتخابات الرئاسية للعام 2024. المداولة رقم 003/2024 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 مايو 2024 المتعلقة بنشر اللائحة النهائية بأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية للعام 2024. ونظرا لانصرام الآجال القانونية دون تلقي المجلس الدستوري لأي طعن في النتائج المؤقتة المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 019 الصادرة بتاريخ 1 يوليو 2024 على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بالمصادقة على النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 التي جرى شوطها الأول يوم 29 يونيو 2024، وبعد الاطلاع على جميع محاضر التصويت والتقارير المقدمة من طرف ممثلي المجلس الدستوري في جميع الدوائر الانتخابية، وحيث إن حسن سير أداء المجلس الدستوري يقتضي إعلان النتائج النهائية دون تأخير، وبعد الاستماع إلى المقرر وبعد المداولات يقرر المجلس الدستوري ويعلن أن الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الذي جرى يوم 29 يونيو 2024 أعطى النتائج النهائية التالية: عدد المسجلين 1,939,343. عدد المصوتين 1,074,208. نسبة المشاركة 55.39%. عدد الأصوات اللاغية 53,735. عدد الأصوات المحايدة 31,644. عدد الأصوات المعبر عنها 988,829.
حصل السادة محمد ولي الشيخ الغزواني على 554,956 صوتا، أي نسبة 56.12%. محمد الأمين المرتجي الوافي 9722 صوتا، أي نسبة 0.98%. حمادي سيد المختار محمد عبدي 126,340 صوتا، ما يعادل نسبة 12.78%. وتوما أنطوان سليمان سوماري 20,360 ما يعادل نسبة 2.6%. مامادو بوكاربا 23,626 أي ما يعادل نسبة 2.39%. العيد محمد المبارك 35,279 ما يعادل نسبة 3.57%. بيرام دا عبيد 218,546 صوتا، ما يعادل 22.10%. وبناء عليه فإن المترشح محمد ولي الشيخ الغزواني قد انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 29 يونيو 2024، وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة دستوريا طبقا للمادة 26 من الدستور لإعلانه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسيبدأ مأموريته يوم 2 أغسطس 2024 فور انتهاء مأموريته الجارية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في لجنة جلسته المنعقدة مساء الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 بحضور السيد ديالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة عيشته من تدشق ولي محمد، أحمد فال ولي مبارك، أحمد جبابا، أوا طانديا، يكبروا محمد الصديق، غالي محمود عبيد، وبلال ولي الديك. On passe maintenant à la traduction de cette délibération en français. Délibération numéro 2024-04, élection présidentielle du 3 juillet 2024, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du président de la République. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution du 20 juillet 1991 révisée, vu l'ordonnance numéro 9204 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, vu la loi organique numéro 2019-026 du 10 juin 2019 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 91-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du président de la République, modifiée, vu la loi numéro 2021-016 modifiant certaines dispositions de la loi numéro 61-112 en date du 12 juin 1961 modifiée portant code de la nationalité, vu le décret numéro 2012-278 du 17 décembre 2012 fixant des modalités de la campagne électorale et des opérations de vote pour les élections présidentielles, vu le décret numéro 2024-77 en date du 19 avril 2024 portant convocation du collège électoral aux élections présidentielles du 29 juin 2024, vu le décret numéro 2012-224 du 26 décembre 2012 portant application de la loi organique numéro 2009-022 du 2 avril 2009 fixant dispositions spéciales relatives au vote des Mauritaniens établis à l'étranger, vu le règlement numéro 002 Conseil constitutionnel du 5 août 1997 complétant les procédures suivies devant le Conseil constitutionnel pour l'élection du président de la République, vu la délibération numéro 01-2024 du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 2024 relative au formulaire de l'élection de la candidature à la présidence de la République,
Vu la délibération numéro 02-2024 du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2024 portant établissement de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, vu les décisions 001, 002, 003, 004, 005, 006 et 007 en date du 16 mai 2024 portant validation de candidature à l'élection présidentielle 2024 des sièges. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, Mohamed Lemine Mortaji El-Wafi, Hamadi Sid El-Mukhtar Mohamed Abdi, Thomas Antoine Suleiman Soumaré, Mamadou Bokar Ba, El-Eid Mohamed Mbarek, Biran Da Abed. Vu la délibération du Conseil constitutionnel numéro 03-2024 en date du 20 mai 2024, relative à l'établissement de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, vu les résultats provisoires consignés dans le procès verbal établi par la Commission nationale électorale indépendante, CENI, transmis au Conseil constitutionnel par courrier en date du 1er juillet 2024, considérant qu'à l'issue du délai réglementaire de recours, aucune requête n'a été adressée au Conseil constitutionnel, après vérification de tous les procès-verbaux des Muqata'a et des circonscriptions électorales pour des Mauritaniens établis à l'étranger, remis au Conseil constitutionnel par ses représentants, ainsi que les rapports d'observation, ayant entendu les rapporteurs, après en avoir délibéré, proclame les résultats suivants. Nombre d'inscrits 1 939 343, nombre de votants 1 074 208, taux de participation 55,39%, nombre de bulletins nuls 53 735, nombre de bulletins neutres 31 644, suffrages exprimés 988 829. Ont obtenu Mohamed Ouli Cheikh Al-Ghazouani 554 956, soit 56,12%. Mohamed Lemine Mortaji El-Wafi 9 722, ce qui correspond à 0,98%. Hamadi Sid El-Mukhtar Mohamed Abdi 126 340, ce qui correspond à 12,78%. Thomas Antoine Suleiman Soumaré 20 360, ce qui correspond à 2,6%. Mamadou Bokar Ba 23 617, soit 2,39%. El-Eid Mohamed Mbarek 35 288, soit 3,57%. Biranda Abeid 218 546, soit 22,10%. Considérant que l'article 26 de la Constitution stipule que le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour est élu président de la République, considérant que M. Mohamed Ouli Cheikh Al-Ghazouani a recueilli au premier tour du scrutin du 29 juin 2024 plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, il y a lieu de le déclarer élu président de la République islamique de Mauritanie. En conséquence, le Conseil constitutionnel décide et proclame. Article 1er. M. Mohamed Ouli Cheikh Al-Ghazouani est élu président de la République islamique de Mauritanie conformément à l'article 26 de la Constitution. Article 2. M. Mohamed Ouli Cheikh Al-Ghazouani entre en fonction conformément à l'article 29 de la Constitution à l'expiration du mandat en cours, soit le 2 août 2024. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 juillet 2024, en présence de M. Diallo Mamadou Batia et les membres présidents, les membres Aïchetou Mendechak, Ahmed Val Mbarak, Ahmed Oul Ahmed Djoubaba, Bilal Oulidik, Awatandia,
يكبروا محمد الصديق يقالي محمود. ورمرسي. شكرا جزيلا. إذا البيان الذي تلته الأمينة العامة للمجلس الدستوري والذي أكد أنه لم تصل إلى المجلس أي طعون قد تتطلبها هذه الانتخابات، وبالتالي سنعود مباشرة إلى رئيس المجلس الدستوري السيد جارلو ماماتو باتيا للتعليق على هذه النتائج وأيضا للحديث عن بعض النقاط التي لديه. إذن السيد رئيس المجلس الدستوري جارلو ماماتو باتيا. إذن هذه هي أجواء القاعة. عشرات الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية حضرت هنا لنقل فعاليات هذا الحدث وأيضا لتغطيته بعد يوم من المداولات منذ يوم أمس كما ورد في بيان اللجنة، بعد يومين من المداولات كما تشير إلى ذلك الأمينة العامة. فبالتالي يومين من المداولات أنتجت هذا البيان الذي تابعتموه قبل قليل، والذي أكد فوز المرشح محمد الشيخ الغزواني بمأمورية جديدة بحصوله على أكثر من 56.12% تأكيدا لبيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأنه لم تصل أي طعون في هذا المجال للمجلس الدستوري. إذن رئيس المجلس الدستوري السيد جارلو ماماتو باتيا للحديث مرة ثانية بعد أن استهل هذا الحديث مفتتحا، والآن يتحدث تعقيبا أيضا على هذا البيان، وربما لإعطاء بعض المعطيات والمعلومات التي قد يكون الصحفيون يبحثون عنها في إطار هذه التغطية والمواكبة. إليكم السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. Mesdames, Messieurs, vous venez d'écouter les résultats officiels définitifs des élections présidentielles du 29 juin 2024. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple mauritanien pour sa maturité politique, son calme et son haut degré de civisme. Féliciter également le candidat élu, le président Mohamed Cheikh Ghazouani, pour un mandat de 5 ans à compter du 2 août 2024. Vous savez, comme toujours à ces occasions-là, c'est ce que nous avons fait aux dernières élections. Mes collègues ici présents, membres du Conseil constitutionnel, et moi-même, avons toujours voulu jouer la transparence totale. Parce que le peuple qui a voté a le droit de savoir comment ces voix ont été décomptées. Et nous aussi, nous ne sommes animés que par le désir de faire le travail qui nous est confié par la Constitution et les textes dans le respect de notre serment. Chacun qui a voté a le droit de savoir comment son vote a été décompté et suivant quelle procédure et quelles méthodes ont été utilisées pour qu'on ait abouti aux résultats auxquels nous avons abouti aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons que même si je vais vous prendre un peu de temps, vous devez me permettre d'expliquer notre méthode de travail et comment nous avons fait pour aboutir aux résultats que nous vous avons présentés aujourd'hui pour que chaque citoyen soit édifié. Il n'y a absolument rien à cacher. Comme vous savez, pour restituer un peu le contexte, notre système électoral
en Mauritanie, depuis la transition 2007-2008, par la volonté unanime des partis politiques et des forces vives de la nation, a institué ce qu'on appelle la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, pour l'organisation des élections et la proclamation des résultats de celles-ci, et résultats provisoires. Pour les élections présidentielles, toutes les décisions de la CENI, et en particulier les résultats provisoires, peuvent être contestés devant le Conseil constitutionnel, qui a le pouvoir de les amender, de les corriger et même de les annuler. C'est ainsi que la CENI nous a transmis le lundi passé, dans l'après-midi, les résultats provisoires des élections présidentielles du 29 juin. Tout de suite, une question se pose. Que fait le Conseil constitutionnel quand il reçoit les résultats provisoires par la CENI? Il les décharge, naturellement, il les garde dans de bonnes mains, mais il ne les touche pas avant 48 heures. Parce que 48 heures est le délai de recours que la loi prévoit pour qu'on laisse les candidats qui ont tous la possibilité de saisir dans ces 48 heures le Conseil constitutionnel pour leur réclamation. Passé le délai de 48 heures, le Conseil traite les recours, s'il y en a, et corrige les résultats en conséquence. S'il n'y a pas de recours, comme c'est le cas pour ces élections, le Conseil vérifie quand même les résultats, leur véracité, les erreurs de calcul ou les erreurs d'appréciation, et il ne retourne pas à la CENI, il les corrige directement pour donner les résultats définitifs. C'est ce que donc nous avons fait depuis hier dans une séance solennelle dont je vous ai parlé et qui va se terminer aujourd'hui à la fin de ce que je vais vous dire. Donc la deuxième question que vous vous posez, c'est comment le Conseil fait pour contrôler. Et il est tout à fait normal que tout le monde se pose cette question-là. Pour contrôler les élections et vérifier leur véracité, le Conseil dispose de moyens qui sont d'abord ses membres, qui sont préparés à la mission et qui travaillent, son administration, ses experts, ses conseillers, sa cellule informatique, donc tout le dispositif dont dispose le Conseil constitutionnel. Il y a un autre atout important dans le contrôle dont je vais vous parler en détail et qui est extrêmement important, c'est notre représentation, c'est-à-dire la représentation du Conseil constitutionnel dans les bureaux de recensement des élections. Et là, il est bon de vous expliquer, et c'est bon que tout le monde le comprenne, que dans notre système, les élections sont organisées au niveau des circonscriptions électorales de base. Ces circonscriptions électorales de base sont les communes. Donc chacun de nous vote dans une commune et les voix sont recensées au niveau de la commune. Maintenant, toutes les communes qui composent le département vont se retrouver avec les PV des différents bureaux des communes dans une réunion qui est présidée par la CENI et qui comprend ses assesseurs et où les représentants des listes sont représentés pour faire le recensement général du département. C'est-à-dire combien chaque candidat a eu dans chaque département. Et dans cette représentation, le Conseil, par la loi, est obligatoirement représenté. Jusque-là, nous avons toujours été représentés par les magistrats, et qui sont la plupart du temps les juges du tribunal du département dans lequel ils opèrent. Ces magistrats sont des juges assis comme nous, c'est pour ça que je ne parle pas là-bas, je suis obligé de m'asseoir ici.
Juge assis, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas du parquet et du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Ils dépendent totalement, pour cette opération, du Conseil constitutionnel qui les recrute, qui les prépare et auxquels ils rendent compte. Donc ces magistrats-là, ils assistent à cette réunion. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Saad al-Quda Naqtir Nashkurukum, Bismil Majlis Distur, Charles al-Adiltou, نشكركم حتى كان ما يخالق بالعربية ظهر لي على كل حال حد قد يقولها ما يخسر شيء نشكركم حتى اللي عدلوا الشغل زي ما. Donc ces magistrats-là, ils assistent à la réunion du département qui recense le total des votes, donc qui additionne les votes dans toutes les communes du département et qui dresse un procès verbal. Dans cette réunion, il y a bien sûr la CENI qui préside, il y a les représentants des listes et il y a le représentant du Conseil constitutionnel. Quand cette réunion se termine, il prend le PV original de cette réunion, il nous l'amène au Conseil constitutionnel ici, sans passer par le préfet, ni le gouverneur, ni une autre personne. Il nous amène directement le procès verbal de cette réunion-là. Et ce procès verbal est accompagné des copies de tous les bureaux dans le département. Ce qui veut dire qu'à l'heure aujourd'hui où je vous parle, nous avons dans nos bureaux ici les 63 départements sur le territoire national. Nous avons chacun d'entre eux son PV. Nous avons également les PV de tous les bureaux en cas de besoin, plus les 4 PV des circonscriptions de l'étranger que l'on considère comme des départements. Donc vous pouvez considérer que nous avons travaillé sur 67 départements qui constituent un peu l'ensemble des circonscriptions électorales. Et le PV et le rapport des magistrats pour chacun de ces départements se trouvent ici dans nos bureaux. Dès que nous sortirons d'ici, vous allez pouvoir, sur le site du Conseil constitutionnel, voir les résultats de ces 67 départements. Chacun, il y aura le nombre de points que chacun a obtenus. Et naturellement, il y aura également le résultat pour chaque département. Et n'importe qui veut regarder ça peut le regarder. Et cette fois-ci, nous avons rajouté dans la définition des résultats dans le département la photo du PV lui-même. Le PV qui est signé, il est photographié à côté des résultats, donc n'importe qui veut regarder, veut le regarder. Le troisième élément dans notre système de contrôle qui est important, c'est notre application informatique. Comme tout le monde, nous sommes bien sûr à l'heure des technologies nouvelles, ce qui fait que pour les élections, et particulièrement les élections présidentielles, nous avons une application qui est gérée par une cellule informatique que nous avons ici, et donc qui nous aide à faire le travail. Et nous avons cette fois-ci une application extrêmement performante. Parce que qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que les magistrats nous amènent les PV des départements, nous les introduisons dans notre système. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que les PV arrivent, n'est-ce pas, le système prend en charge tout ce qui est introduit et calcule de façon automatique l'évolution des résultats pendant toute la nuit des élections. Et cette fois-ci, l'application que nous avons nous alerte s'il y a une anomalie dans un DPV. Pour commencer déjà, s'il y a une anomalie dans un DPV, l'application nous l'alerte. Vous allez me dire quelle anomalie il peut y avoir. Je vous donne tout simplement un exemple ou deux. Nous avons des clés de contrôle sur la fiabilité d'un procès verbal. Et c'est ce que le système détecte à chaque fois qu'il y a défaillance. Par exemple, si nous introduisons un PV dans lequel le total des voix obtenues par chaque candidat
ne donne pas exactement le chiffre affiché des suffrages exprimés, c'est qu'il y a un problème. Comprenez ce que je veux dire? Parce que le total de tout ce que chaque candidat a eu doit être exactement le suffrage exprimé. Par exemple, si ça ne correspond pas, l'anomalie est signalée, donc on peut rentrer dans le détail et savoir de quoi il s'agit. Ou par exemple, nous savons que pour avoir le nombre de votants, pour avoir le nombre de suffrages exprimés, il faut enlever des votants pour les élections présidentielles, les bulletins nuls et les bulletins blancs. Donc si les suffrages exprimés, on additionne les bulletins nuls et les bulletins blancs et on ne trouve pas le nombre de votants affichés, il y a problème. Donc ça déjà nous le savons dans les PV qui nous viennent avant même qu'on ait les résultats. Naturellement, au fur et à mesure que les PV avancent, nous avons les résultats, encore qu'on a pris des dispositions pour que ces résultats, même au Conseil constitutionnel, même les membres ne le connaissent pas. Je suis le seul à connaître ces résultats-là. Seul le président du Conseil constitutionnel peut accéder. Ils peuvent voir l'évolution, mais ils ne peuvent pas voir les résultats. Pour éviter justement qu'on diffuse des résultats ou qu'on explique le niveau attesté, parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel de donner les résultats provisoires. C'est à la CENI de donner les résultats provisoires. Mais ce travail-là nous permet de surveiller, de suivre. Ce qui fait que quand les résultats de la CENI nous arrivent, il y a une opération très simple que l'on fait. On compare les deux résultats. Ceux que nous avons eus directement par notre canal, les magistrats, et ceux que la CENI a amenés. S'il y a un des résultats, si les résultats sont différents de façon flagrante, c'est qu'il y a un problème. Donc naturellement, on va rentrer plus en détail pour savoir où est le problème pour pouvoir le résoudre. Et si naturellement, il n'y a pas une grande différence, ce qui est en général le cas, parce que nous avons normalement les mêmes PV. S'il n'y a pas une grande différence, ça veut dire qu'il y a quelques erreurs de calcul et on a les moyens de les retrouver et de pouvoir les corriger. C'est comme cela que le système marche et c'est comme cela que nous avons travaillé. Tout ça pour vous dire, et je vous donne un exemple, qu'on entend souvent les gens dire, certains candidats, on a falsifié notre PV. Vous avez souvent entendu dire un candidat dire le PV que la CENI a comptabilisé n'est pas conforme au PV que nous avons. Parce que la plupart du temps, bien sûr, et d'ailleurs tout le temps, tous les candidats, leurs représentants reçoivent la copie des PV. Alors, si quelqu'un est dans cette situation, il suffit qu'il saisisse le Conseil constitutionnel. Parce qu'il nous amène le PV que détient son représentant. Nous avons le PV que nous a amené notre magistrat par notre système autonome. On va prendre le PV de la CENI, on compare les trois. C'est très facile de se rendre compte là où il y a le problème. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on s'entoure. Wonno ko gardiɗo nokku ko yowiti